السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے دلچسپ واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ 1137 کو عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، جسے آج ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو اس وقت زنگیڈ ڈائنسٹی کے ملٹری لیڈر تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا بچپن بالبیک اور دماسکس میں گزارا، جہاں انہوں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ 1160 میں صلاح الدین کے ایک اور چچا اسد الدین شرکو، جو نور الدین زنگی کے جنرل تھے، انہیں ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا گیا، کیونکہ اس وقت ایجپٹ کے چیف منسٹر شاور کی طاقت خطرے میں تھی۔ ان کے دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے شاور نے نور الدین سے مدد مانگی، جس کے بعد نور الدین نے شرکو کو ایک فوج کے ساتھ ایجپٹ بھیجا تاکہ شاور کی مدد ہو سکے اور ایجپٹ پر زنگیڈ ڈائنسٹی کا امپیکٹ بڑھ سکے۔ اس وقت صلاح الدین کی عمر تقریباً 20 سال تھی، تو صلاح الدین نے اپنے چچا شرکو کے ساتھ یہ فوج جوائن کی اور وہ اس فوج کے کمانڈر بن گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس سے انہوں نے پالیٹکس سیکھی۔ جیسے ہی صلاح الدین کی فوج ایجپٹ میں انٹر ہوئی، ان کی فوج کا سامنا درگھم کے ساتھ ہوا، جو بلبائے شہر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ صلاح الدین کی فوج نے اس شہر کو سیج کر لیا اور 3 مہینوں تک اس شہر کو گھیرے میں رکھا۔ اسی دوران درگھم کی مدد کرنے کے لیے کروسیڈرز بھی وہاں پہنچ گئے، جن کا لیڈر املرک تھا۔ اب صلاح الدین کی فوج کے سامنے 2 خطرے تھے، ایک درگھم جو شہر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور دوسرا کروسیڈرز جو درگھم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر میں انٹر ہو گئی اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور درگھم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شاور دوبارہ سے وزیر بن گیا، لیکن صلاح الدین کے چچا شرکو کی اس کامیابی کو دیکھ کر شاور کو اپنی طاقت خطرے میں نظر آنے لگی۔ اسے لگا کہ کہیں شرکو اسی کی طاقت پر قبضہ نہ کر لے، تو اس نے شرکو کو دھوکہ دے کر کروسیڈرز کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امالرک، جو کہ یروشلم کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، وہی امالرک جو اس کے خلاف آیا تھا۔ آخرکار 1160 کو شاور اور شرکو کے درمیان حالات بگڑنے لگے، کیونکہ شاور ایجپٹ میں زنگیڈ ڈائنسٹی کا امپیکٹ بڑھتا دیکھ کر اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شرکو نے شاور کو ختم کر کے ایجپٹ کو نور الدین کے انڈر لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شرکو نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور خود درمیانی حصے کو لیڈ کرنے لگا، جبکہ صلاح الدین ایوبی سائیڈ والے کسی ایک حصے کو لیڈ کرنے لگا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ حجاب کے مقام پر ہوئی۔ حالانکہ شرکو کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن ان کی وار ٹیکٹکس کی وجہ سے وہ یہ جنگ جیت گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی فوج کے ساتھ بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو جنگ لڑنے کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا۔ شرکو نے ایک بڑی فوج بھیجی اور پھر شرکو فوج کے ساتھ کائرو پہنچ گیا، جو ایجپٹ کا کیپٹل تھا۔ وہاں پہنچ کر کروسیڈرز کو جنگ میں ہرا دیا۔ جب شاور نے یہ دیکھا تو وہ جان گیا کہ اب شرکو ایجپٹ پر قبضہ کر لے گا، اس وجہ سے اس نے پھر سرنڈر کر دیا۔ لیکن شرکو کو اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ شاور نے پچھلی بار انہیں دھوکہ دیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد شرکو کی اچانک موت ہو گئی، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی 2 سال تک وزیر رہا اور اس نے اپنی اتھارٹی کو سٹرونگ کیا۔ اس نے ایجپٹ کی فوج کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر کیے اور فاطمی خلافت کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز سٹرونگ کیے۔ نور الدین زنگی کی موت ہو گئی، جس سے صلاح الدین ایوبی کو آزادی مل گئی۔ اب وہ اپنے دم پر فیصلے کر سکتا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل اس کا سکسیسر بنا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ نور الدین کی موت کے بعد سیریا ٹکڑوں میں بٹ گیا، کیونکہ ہر کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین، جو کہ ایجپٹ کا پاورفل رولر بن چکا تھا، اس نے خود کو نور الدین زنگی کا سکسیسر کہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے 1174 میں صلاح الدین ایوبی دماسکس پہنچ گیا تاکہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے دماسکس اور دوسرے
सीरियन सिटीज के साथ डील्स करके इन्हें अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अलेप्पो शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को नेगोशिएशंस के जरिए अपने अंडर लाने की कोशिश की। वो नेगोशिएशंस करने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अलेप्पो पहुंच गया और इसने इस शहर को सीज कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक पावरफुल आर्मी थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था क्योंकि इसका डिबला कर सके। जबकि इनकी फौज के कई कमांडर्स ने इन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो फिर भी पीछे हट गए। सलाहुद्दीन की फौज ने इन्हें रेगिस्तान में घेर लिया और इनका पानी बंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन पर तीरों से हमला किया और आसपास की घास को आग लगा दी, जिससे क्रूसेडर्स कंफ्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फौज थी जिसको लीड बालियान नामी शख्स कर रहा था। बालियान ने सलाहुद्दीन से रिक्वेस्ट की कि वो शहर में मौजूद तमाम शहरियों को जाने दे और इसके बाद चाहे शहर पर कब्जा कर ले। सलाहुद्दीन ने इसको इजाजत दे दी, जिसके बाद शहर को सीज कर लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर की दीवारों पर हमला किया, लेकिन दीवारें नहीं टूट सकी। फिर 2 हफ्तों के बाद बालियान को अंदाजा हो गया कि अब ये दीवारें ज्यादा देर तक इन्हें बचा नहीं सकती और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हें वैसे ही कत्ल करेगा जैसे हम क्रूसेडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को कत्ल किया था जब यरूशलेम फतह किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें ऑफर की कि वो हत्या करेंगे, जिसके बाद बालियान ने हथियार डाल दिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इन्हें पीसफुली शहर छोड़ने दिया। इस शहर को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियंस के किसी भी चर्च को नहीं तोड़ा और इस तरह यरूशलेम, जो मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ गया। जब से क्रिश्चियंस के कब्जे में था, लेकिन अब वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ चुका था, जो क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। इसलिए अक्टूबर 1187 में क्रिश्चियंस के पॉप ने फतवा दिया कि यरूशलेम की ये हार क्रिश्चियंस के गुनाहों की सजा है और इसने उस वक्त के यूरोपियन रूलर्स पर जोर दिया कि वो सब मिलकर यरूशलेम को दोबारा फतह करें। ये सुनकर यूरोप के कई बड़े रूलर सामने आए, जैसे कि रिचर्ड, फिलिप और फ्रेडरिक, जिनमें से सबसे पावरफुल रूलर फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम बाद बाकी के 2 रूलर रिचर्ड और फिलिप ने एक बड़ी फौज तैयार की और वो यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने रास्ते में साइप्रस शहर को फतह कर लिया, जिसके बाद ये क्रूसेडर्स का एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका था। इसके बाद वो एकर शहर पहुंचे, जहां क्रूसेडर्स पिछले 2 सालों से इस शहर को सीज किए हुए थे। ये शहर मुसलमानों के अंडर था, जो कि यरूशलेम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहीं से यरूशलेम का सारा ट्रेड होता था। इसके बाद ये सीज 2 साल तक चला और दोनों फौजों में से कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर सकी। इन 2 सालों में दोनों फौजें बीमारी, भूख और लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि कई सोल्जर्स तो बीमारी से ही मर चुके थे। लेकिन अब रिचर्ड और फिलिप अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंच चुके थे, तो इससे क्रूसेडर्स की ताकत और बढ़ चुकी थी। अब इनकी फौज ने इस शहर की दीवारों को तोड़ दिया, जिसके बाद इस शहर ने हथियार डाल दिए और फिर ये क्रूसेडर्स के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से अपने कैदी और अपना क्रॉस वापस मांगा, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह करने से पहले कब्जे में लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी शर्तें नहीं मानी, जिसका बदला लेने के लिए क्रूसेडर्स ने 2700 मुसलमानों को कत्ल किया, जो कि शहर की तरफ रवाना हो गए, जो कि यरूशलेम के करीब था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका पता चला, तो इसने इन्हें रोकने के लिए अपनी फौज भेजी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने क्रूसेडर्स को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी क्रूसेडर्स सितंबर 1191 में आरसफ नामी जगह पर पहुंच गए, जो जफा शहर के करीब थी। इस पॉइंट पर पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने पूरी ताकत के साथ क्रूसेडर्स की बैक साइड पर हमला किया, जिसे देखकर फौज के पीछे वाले सोल्जर्स ने रिचर्ड से फौज का पूरा कंट्रोल मांगा। रिचर्ड ने इन्हें पूरी फौज का चार्ज दे दिया, जिसके बाद क्रूसेडर्स ने कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहेगा, लेकिन क्रिश्चियंस भी फ्रीली यरूशलेम आ सकेंगे। ये अग्रीमेंट करने के बाद क्रूसेडर्स वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहा।
लेकिन इसके एक साल बाद 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई।